असलकुम। गुड मॉर्निंग सोनियो। गुड मॉर्निंग सोनियो। धूप छाँव का सिलसिला जारी है। किसी वेले धुप निकल आती है तो किसी वेले फिर बदल आ जाते हैं, पर एवं कि ठंडक बरकरार है। ग्रोसरी करके आए असी तो अज मैं लैके आई हाँ तेल, लैके आई हाँ सफ़ेद वाले। सफ़ेद मिल जाए, ब्राउन मिल जाए, कोई भी है। पैकेट चुक लिया बदाम तो यह मैं लैके आई अलसी। यह नाल आया जी गुड़, ਇਹ ਨਾਲ ਆਈ 4 ਗੂੰਦ ਤੇ ਨੀਚੇ ਦਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਮੇਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸਨ ਘਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਸਤਾ ਕਾਜੂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਖੋਪਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਧ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੀ ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜੋ ਨਾ ਹਮ ਲੋਗ ਖਰਾਮਾ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। खाने विच मैं बनाया जी गर्मा गर्म साग। अज पक्या पंजाबी खाबा। पंजाबियों की खास जी ना पहचान जी पंजाबियों की, वो मेरा ख्याल साग के नाल ही है कि साग के नाल साग तो पंजाबी लाजम मलजूम ने। तो यह जी असी साग बनाया भी, ये काफ़ी कम सी ना। सुबह दा मैं लगी सारी कटिंग करना, फिर उन्होंने उबालना, घोटना करना, तड़का लाना। मैं हुण फारिग होई हां समझो। तो हुण जल्दी ना तुहाडे नाल होएगा खिताब, तो असीं जल्दी जल्दी करांगे। बहुत ज़्यादा मैं तुहानूं इहदा वो नहीं शेयर कर सकी क्लिप, क्योंकि ना अज बाज़ार गए ना, उत्थों लैके आए, खासा टाइम लग गया सी। इस तो फिर इन्ना टाइम नहीं सी कि मेरे को कि मैं फिर करदी। बस मैं जल्दी जल्दी कट के चढ़ाया और अलहमदुलिल्लाह बड़ा अच्छा बन गया। खुशबूआं बड़ियां चंगियां पईयां आंदियां ने। हुण असीं मज़े लै के खावांगे। रूटीन के काम काज करके असीं बैठ गए हैं। चाह का बड़ा सारा कप लैके ते असीं कहते हुण करांगे गपशप। तो नायाब जमानिਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਸ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਓ ਜੀ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ, ਰੇਵੜੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, साढ़े फैमिली फ्रेंड ने वो आए तो उन्होंने तुर्की तो आए तो साढ़े वास्ते लैके आए ने। तो वो मैनू बस इस हवाले के नालों याद आ गई गल। बड़ी मज़ेदार है। पर ये उत्ते जो नमक लग गया ना, इस तो मैं छिलका उतार के खा रही हाँ कि ब्लड प्रेशर जो ना पहले साढ़ा आसमाना तो चढ़िया होया है, ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए। तो सर्दियों दी रातां रजाइयां च बैठना, नाल चलती सी गपशप ते नाल गर्मा गर्म मूंगफली। मेरा ख्याल हर बच्चे के बचपन च हाफसियां च चीज़ां जरूर महफूज होनियां ने, तुहाडे सारियां दे भी। ते वो जो रातां चाहे वो गर्मियां दियां होण चाहे वो सर्दियां दियां होण, लेकिन उहदे नाल एक चीज़ जुड़ी सी, कहानी। जिहड़ी कहानियां सुनाइयां जांदियां सन बच्चियां नूं, नानियां दादियां या मावां ਇਹ स्टोरी सुणादियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। कहानी सुनन ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੰਤਹਾ शौक ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि ਕੰਮ ਕਾਜ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਪਟਾਣੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਕੁਛ ਅੜਿਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਕੁਛ ਵੜਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਬੈਠਾ ਵੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵੇ, ਜਿੰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ। कहानियां सुनाने वाले ने मुझे समझ लगी लकड़हारा इन्ना क्यों पसंद सी। लकड़हारे का बड़ा जिक्र होता सी कहानियों में कि लकड़हारा जड़ा वे वो लकड़ियाँ कट के जंगल से गुजर रहा था। तो इस तरह कुछ ना कुछ जिक्र जरूर होंदा सी। ते शहजादी नूं जिन चुक के लैके जांदा सी तां ही ते कहानी अगे वधदी सी। फिर एक तोता हुंदा सी, तोते दे विच जान हुंदी सी जादूगर दी
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿੱਚੀ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ था, ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। तो आजा मेरे बादशाह एक वादे के लिए, एक वादा छोड़ के। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਡਰੇਲਾ तो सिंड्रेला मेरा इंतजार करना सिंड्रेला। ਤੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਪਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੁਰਾਤੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, 7 ਬੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਭੇੜੀਏ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਬੱਚੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ख्वाब। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਵੇ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਟੂਨਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੇਮਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਟਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੋ। ਉਹ ਤਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨੇ ਤਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣੀਏ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਿਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਇਹ ਸੌ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਨ ਦੇ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਰਿਓ। ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਪਈ ਕੱਤਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਚਰਖਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਤਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਐਸਾ ਮੈਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵਰਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, 9 ਉਮਰ ਬੱਚੀਆਂ, ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਵੇ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਓਨਾ ਹੀ बढ़ਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਚਾਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ
ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਬਸ ਸਕੂਨ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਹੋਰ ਪੀ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਲਾਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਪਿਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰਾਤੀ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ, ਸੁਣੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਫਿੱਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਸੂਫੀ ਤਬਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੁਰਈਆ ਕੀ ਗੁੜੀਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਸੂਫੀ ਤਬਸਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਟੋਟ ਪਟੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟ ਪਟੋਟ ਕੀ ਮੋਟਰ ਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਰਈਆ ਕੀ ਗੁੜੀਆ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਲਹਿਕ ਲਹਿਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁनो, सुरैया की गुड़िया थी छोटी बहुत, ना मोटी बहुत ना दुबली बहुत। ਤੇ ਨਾ ਮੋਟੀ ਸੀ ਨਾ ਦੁਬਲੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁੱਡੀ ਸੀ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸੀ, ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਬੱਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੂਡੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੋਕ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਲੂਡੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਕਾ ਆਣਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਓ ਬਈ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਹੈ ਗੇਮ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਪ ਸੀੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਫੈਮਿਲੀ, ਕਜ਼ਨਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੂਡੋ ਵੀ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੜੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ, ਕੌਣ ਦਸਤਿਆਬ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਚੰਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਦਾ ਮਾਮੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। चंदा मामू दूर के बड़े पकाए पूर के, आप खाऊं थाली में मुन्ने को दो प्याली में, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ, नई प्याली लाएंगे मुन्ने को मनाएंगे, चंदा मामू दूर के। ते चंदा मामू दूर के ਕਿਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਕਹਾਣੀ, ਫੇਵਰੇਟ ਕਿਰਦਾਰ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਰਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਰਾਤ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ, ਤਾਰੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਘ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ बस चला गया, जो वक्त बीत गया वो आना नहीं दोबारा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।